Welcome back to virtual classroom lectures. Today's session we are going to see about data transformation techniques. Already we discussed data transformation techniques. So here we are going to discuss detailing. So data transformation activities, these are the data transformation activities: data duplication, cleansing, validation and revisioning. Now we are going to discuss how to remove the duplication, or how to identify the duplication, and how to derive, how to aggregate. Likewise, we are going to discuss about. So the first activity is performing data duplication. First, what is data duplication? It means it's a copy of data. Suppose the same data is appeared more than one time means, so the extra appearance are also called as duplications. அதாவது ஒரே டேட்டா அகைன் அண்ட் அகைன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா the first appearance or first occurrence மட்டும்தான் நம்ம ஒரிஜினல் டேட்டாவை கன்சிடர் பண்ணுவோம். The same data occurred more than one time means the remaining times are all duplications. So first we have to identify the duplication and we have to remove the duplication for data analysis. For example, here we have the data frame, like it has some datas. In column wise there is a serial number, and column 1, column 2, it has the data about the programming, how many loopings are there and how many functions are there. So it presented as input. So how to identify the duplications? For that we are using the duplicate method. So frame 3 dot duplicated method. So this line of code find whether the content has duplication or not. So it shows the output here like is true or false. So 0 it's a looping 10 count, it's a first data presents, so it's not a duplication, so it says false. Then first row looping is 10 count, it means, so the 0th row also looping 10 count, the first row is also looping 10 count, it means it's a duplication. So the same data occurred once again, so it says the row 1 is true, it means it's a duplication. And the second row looping is 22, so the same looping but the count is different, so it's not a duplication. And the third row functions 23, it's not a duplicated, and fourth row functions 23, the same data occurred once again, so it's duplication. So it says fourth row as true, so if it is duplicated it says true, or else it's false. So now we find whether the data has duplication or not by using the duplicated method. So then next, how to remove the duplicates. So the rows that say true or duplicated data, so how can we delete or remove the duplicates? So this is the line of code, frame 4. So after removing that code we store the same data into the frame 4. So frame 4 equal to frame 3 dot drop duplicates. Drop duplicates is a method, it removes all the duplications in the frame 3 datas. After that it stores the content in frame 4. Okay, so now we have the frame 4, it means 0th row, 2 row, second row, third row and fifth row. So these data are not duplicated data, these are the original data. By using that data we can go for the data analysis process. Okay, so the next is replacing values. So we have the data collections, and some of the values may be or irrelevant data, or it's incorrect data, or missing data. So there is no data in some of the fields, so we have to replace all these values for processing, data processing. So how can we find the values and how to replace the values? So first, to find and replace some values inside a data frame, first we have to do this coding. Okay, for here I will give some examples. So 0 to 8, it has in column 1 has some numbers, in column 2 it also has some numbers. Okay, so import numpy as np, so and then replace frame equal to replace the frame as a frame, it's stored after the content is replaced. So pd dot data frame. So பார்த்தீங்கன்னா column 1 column 2 இருக்கு, column 1ல வந்து நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், அண்ட் column 2ல வந்து நம்பர்ஸ் ரேஞ்ச் 9 வேல்யூஸ் ரேஞ்சஸில் கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம். ஸோ 0 to 8 வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு.
ஸோ ஆஃப்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா to replace -786 அதாவது -786ன்னு இருக்கிற வேல்யூஸ்க்கு வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஈக்குவல் டு NP-NaN. இங்கே ரீப்ளேஸ் ஃப்ரேம்ங்கிற இன்புட்டில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா column 1ல the first value is 200 and the second value is 3000, the third value is -786 அப்படின்றது தான் கொடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது அதுதான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். -786 இருக்க வேல்யூஸில் NaN ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லி கோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ த அவுட்புட் ஆஃப் திஸ் கோட் இஸ் இதை தான் இங்கே வந்து நம்ம பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -786ன்னு எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடம் எல்லாத்துலேயும் NaN அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேல்யூஸ் ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ் ஃப்ரேமில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சிங்கிள் வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் கோடிங்கில் -786ன்னு இருக்க பிளேஸஸில் NaN சொல்லிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த செகண்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டைமில் 2 வேல்யூஸ் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடிங்கில் இருக்குது. ஸோ -786, 0 வேல்யூ NP-NaN, 2 அதாவது ஸோ -786ன்னு இருக்க இடத்துல NaN ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். 0ன்னு இருக்க இடத்துல 2ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லி ஒரே லைனில் நம்ம கோடு கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரியும் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ there are 2 replacement, all -786 replaced by NaN and all the 0 values are replaced by 2. So the output is அப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட்டு ஹேண்ட்லிங் மிஸ்ஸிங் டேட்டா. ஸோ ஹேண்ட்லிங் மிஸ்ஸிங் டேட்டாங்கிறது வேல்யூஸே இல்லாமல் ஒரு எம்டி ஃபீல்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதை தான் மிஸ்ஸிங் டேட்டான்னு சொல்கிறோம். இட் மீன்ஸ் NaN வேல்யூ அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். வேல்யூ இல்லை அப்படின்னா NaN கொடுப்போம். NaN மீன்ஸ் நாட் எ நம்பர், ஸோ நோ வேல்யூ அப்படிங்கிறது அர்த்தம். என்ன ரீசன்ஸ்னால இந்த மாதிரி டேட்டா மிஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் வேல்யூஸ், ஒரு டேட்டா செட்டில் வேல்யூஸ் ப்ராப்பராக ஃபில் ஆகாமல் இருக்கிறது, ஆர் நம்ம வந்து ஒரு டிபியை இன்னொரு டிபியோட மர்ஜ் பண்ணும்போது அந்த டேட்டா டேட்டா டைப் வந்து சேமாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால டேட்டாஸ் மிஸ் ஆகும், ஆர் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்பொழுதே மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, எரர் வரும், இண்டெக்ஸிங் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்னால டேட்டாஸ் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கும். அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஒரு சேல்ஸை வந்து ஷோ பண்ணுது. அதாவது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோர்ஸில் என்ன கவுண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இதில் பார்த்திங்கன்னா எந்த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸுமே கிடையாது, எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இது சேமில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை ஆட் பண்ணி பார்ப்போம். அப்போ தான் நமக்கு அது மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியும். அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோர் 4 அண்ட் ஸ்டோர் 5யும் வாட்டர்மெலன் அண்ட் ஆரஞ்சஸ்ங்கிற 2 கேட்டகரியில் 2 காலம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டோர் 4ல் பார்த்தோன்னா எல்லாமே NaN வேல்யூஸ், அந்த ஆப்பிளும் வாட்டர்மெலனுக்கு மட்டும் கவுண்ட் போட்டு மற்றெல்லாம் NaN வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டோர் 5ல் எந்த வேல்யூஸுமே நம்ம வந்து கொடுக்கல, எல்லாமே வந்து நல் வேல்யூஸ் NaN வேல்யூஸாக கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் ஆரஞ்சஸ்லேயுமே எல்லா ஸ்டோர்லேயும் எம்டிஆர் இருக்க மாதிரி காமிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து இங்கே கோடிங் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். DFX ஸ்டோர் 4 NP.NaN. ஸோ வாட்டர்மெலன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் 15 to 19 வந்து ரேஞ்சஸில் ஃபில் பண்ண சொல்லி. அண்ட் தென் ஆரஞ்சஸ் NaN ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டோர் 5ல் எல்லாமே NaN கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டோர் 4ல் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் 20 கொடுத்துருக்கோம். மற்றது எல்லாமே NaN இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதோட அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த என்டையர் ரோவே NaN வேல்யூஸாக இருக்கலாம், ஆர் த என்டையர் காலம் ஃபுல்லாக NaN வேல்யூஸாக இருக்கலாம். இப்போ என்டையர் ரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சஸ் ஃபுல்லாக NaN, த காலம் ஃபுல்லாக NaN இருக்காது ஸ்டோர் 5ல். இல்லைன்னா எய்தர் சம் காலம்ஸ் ஆர் சம் ரோஸ், ஏதாவது சம் ஆஃப் த வேல்யூஸ் வந்து NaN வேல்யூஸாக இருக்கலாம். ஸோ இது எப்படி இருந்தால் என்ன மாதிரியான வேல்யூஸை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா DFX.isNull மெத்தட் என்ன இருக்குன்னா இது நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணும். இஃப் தேர் இஸ் எ நல் வேல்யூ இட் மீன்ஸ் நோ வேல்யூ அப்படி மீன்ஸ் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் ட்ரூ, அதர்வைஸ் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபால்ஸு. ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸில் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் ஆன்சராக இருக்கும். இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ மீன்ஸ் தேர் இஸ் எ நல் வேல்யூ, அதில் வேல்யூவே இல்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த ட்ரூவை மட்டும் எடுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம்.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கோடில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் வேல்யூஸை வந்து எத்தனை நல் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கொடுத்துருந்தாலும் என்ன வருது ஸ்டோர் 1ல் 1 ஸ்டோர் 2ல் 1 இந்த மாதிரி கவுண்ட் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ், அதாவது இந்த இது டேட்டா ஃப்ரேம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கான கோடு dfx.isNull.sum of sum அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இதோட அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா 15. இந்த எல்லா மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி கவுண்ட்டை மட்டும் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ராப்பிங் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ். ஸோ மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் NaN வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு 2 மெத்தட் இருக்குது. ஈஸ்நல் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம பண்ணலாம், நாட் நல்லும் யூஸ் பண்ணலாம். ஈஸ்நல் அப்படின்னா நல் வேல்யூஸ்னு அர்த்தம், அதோட ஆன்சர் வந்து ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணோம், அதை எடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம். நாட் நல்னு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், நல் இல்லாத வேல்யூஸ் எல்லாம் ட்ரூன்னு வரும், நல்லா இருக்க வேல்யூஸ் NaN வேல்யூஸ் எல்லாமே ஃபால்ஸ்னு வரும். அந்த ஃபால்ஸ் கேட்டகரி எடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா dfx store 4 நாட் நல் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ ஸ்டோர் 4ல் எதெல்லாம் நல் இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு அவுட்புட்டில் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு. இட் மீன்ஸ் ஆப்பிளில் 20 கவுண்ட் இருக்குது, வாட்டர்மெலனில் 18 கவுண்ட் இருக்குது, அதை மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு. இஸ் நாட் நல்னு கொடுத்துருக்கு. அதனால நல் வேல்யூஸை விட்டுட்டு ரிமைனிங் வேல்யூஸை டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல் வேல்யூஸை ட்ராப்னா மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம். ரோஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ராப்னா மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ dfx.store 4th ரோவில் ட்ராப்னா மெத்தட் வந்து கால் பண்ணியிருக்கோம். இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு அந்த நல் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ரிட்டர்ன் நல் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ட்ராப் அவுட் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ ட்ராப்னா மெத்தட் இட் ட்ராப்ஸ் ஆல் த ரோஸ் விச் ஹேஸ் த NaN வேல்யூஸ். NaN வேல்யூஸ் இருக்க எல்லா ரோஸையும் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ட்ராப்னா மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரோ வைஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம், காலம் வைஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கோம். யூஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஹவு ஈக்குவல் டு ஆல் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ட்ராப்னா மெத்தடுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, எந்தெந்த ரோஸ்லாம் வந்து இருக்கோ அந்த ரோஸை மட்டும் ட்ராப் பண்ணும். இதுலேயே நீங்கள் ஹவு ஈக்குவல் டு ஆல் ஆக்சிஸ் 1 அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, காலம்ஸில் எதெல்லாம் NaN இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ட்ராப் அவுட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ஹவு ஈக்குவல் டு ஆல் மட்டும் நம்ம கொடுக்கும்பொழுது எப்படி அவுட்புட் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸ்டோர் 1 2 3 4 5 இருக்குது. இந்த கண்டென்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கிடையாது, ஏன்னா ஆரஞ்சு ஃபுல்லாக NaN வேல்யூஸ்னு நம்ம ரோ கொடுத்துருந்தோம். ஸோ அப்போ ஹவு ஈக்குவல் டு ஆல்ங்கிறது எந்த ரோவில் எல்லா வேல்யூஸும் நல் வேல்யூஸ் இருக்கோ அந்த ரோவை ரிமூவ் பண்ணும். இப்போ இதுலேயே ஹவு ஈக்குவல் டு ஆல் அண்ட் ஆக்சஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு கொடுத்தோம்னா, எந்த காலம் ஃபுல்லாக நல் வேல்யூஸ் இருக்கோ NaN வேல்யூஸ் இருக்கோ அந்த காலம் ஃபுல்லாக ட்ராப் அவுட் பண்ணும். ஸோ ஸ்டோர் 5 ஃபுல் காலமும் NaN வேல்யூஸ் அதை ஃபுல்லாக ட்ராப் அவுட் பண்ணிடுச்சு. அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து நான் ட்ராப்னா மெத்தட்லேயே த்ரெஷ் ஈக்குவல் டு 5 அண்ட் ஆக்சஸ் ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்துருக்கோம். இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு NaN வேல்யூஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடும். ஓகே, அதாவது 5ன்னு கவுண்ட் கொடுத்துருக்கறதுனால மோர் தென் 5 NaN வேல்யூஸ் இருக்கிறத நமக்கு ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ ட்ராப் பண்ணுறது வந்து கரெக்டான மெத்தடா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது. இப்போ 0 வேல்யூஸ் இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம அந்த ரோஸையோ காலம்ஸையோ ட்ராப் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு டேட்டா செட் வந்து ஒரு கிளியரான டேட்டா செட்டாக இருக்காது, ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. சம் கேசஸ், அதாவது இப்போ ஒரு டேட்டா எடுத்திருக்கோம், ஒரு 100 மெம்பர்ஸோட டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோன்னா அது ஒரு 98 மெம்பர்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அதில் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது, அதை ட்ராப் அவுட் பண்ணிக்கலாம். பட் இட்ஸ் நாட் அ கரெக்ட் ப்ரொசீஜர். நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை ஃபில் பண்ணணும். ஸோ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபில்னாங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபில்னா மெத்தட் என்ன பண்ணணும்னா, NaN வேல்யூஸை ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸை வந்து ஃபில் பண்ணும். அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் எதுங்கிறது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணுவோம். இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஃபில்டு டேட்டா ஃப்ரேமில் போயிட்டு அந்த ஃபில்னா மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூஸ் NaN வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஆல் த NaN வேல்யூஸ் ஆர் ரிப்ளேஸ் பை 0. இப்போ 0 வச்சு நம்மளால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும், 0 வச்சு நம்மளால் ஸ்டாட்டிக்ஸில் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். பட் NaN வேல்யூஸ் வச்சு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. 0 வச்சு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணாலுமே சம் ஆஃப் த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து 0 வச்சு பண்ண முடியாது. லைக் மீன், சம், மீடியன் இந்த மாதிரியான ஒரு சம்மரைஸ்டு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது நம்மளால் 0 வச்சு ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ யூஸ் த கரெக்ட் மெத்தட். தென் இப்போ பாருங்கள் மீன் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, dfx.mean மெத்தட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓவரால் கவுண்ட்டு சம்மரைஸ்டாக கொடுக்கும். இப்போ ஸ்டோர் 1ல் எவ்வளோ கவுண்ட் இருக்குது, ஸ்டோர் 2ல் எவ்வளோ கவுண்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி கொடுக்கும். ஓகே,
இது வந்து எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0ன்னு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இருந்த டேட்டாஸை வச்சு கவுண்ட் பண்ணும்போது மீன் இப்படி வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், NaN வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் 0ன்னு சேஞ்ச் பண்ணோம். அந்த 0 வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சேம் டேட்டாவில் மீன் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 17. ஸோ 20க்கு 17க்கு எவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி 0 ஃபில் பண்ணும்பொழுது நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ், ஆப்டிமல் சொல்யூஷன்ஸில் நிறைய சேஞ்சஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தென் பேக்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் ஃபில்லிங். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா NaN வேல்யூஸ் லாஸ்ட் நோன் வேல்யூஸை வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணுறது. அதாவது லாஸ்ட்டாக இந்த வேல்யூஸ் தான் இருக்குது, ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் தான் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்டில் ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்டோர் 4 ஃபில்னா மெத்தட் F ஃபில் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஃபார்வர்ட் ஃபில்லிங். நெக்ஸ்ட்டு B ஃபில் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பேக்வர்ட் ஃபில்லிங். லாஸ்ட் நோன் வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். அதுவுமே எந்தளவுக்கு கரெக்டாக வரும்னு நமக்கு தெரியல, பட் தீஸ் ஆர் த மெத்தட்ஸ் டு ஃபில்லிங் த NaN வேல்யூஸ். ஸோ இன்டர்பிரேட்டிங் மிஷின் வேல்யூஸ், இது வந்து பெர்ஃபார்ம்ஸ் அ லீனியர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வேல்யூஸை வச்சுட்டு இது வந்து ஒரு வேல்யூஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ரீநேமிங் ஆக்சஸ் இண்டெக்ஸ். ஸோ ரீநேமிங் தெரியும். ஸோ வேல்யூஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச், அது வேல்யூவை நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறது. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒன்றும் இல்லை, ரெயின்ஃபால், ஹியூமிடிட்டி, விண்டுன்னு கொடுத்துருக்கறத அப்பர் கேஸ்க்கு மாற்றிருக்கோம், அவ்வளோதான். ஸோ முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா இது லோயர் கேஸில் இருந்தது. இப்போ டிஃப்ரைம் 1.index .map ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். யூஸ் பண்ணி அப்பர் கேஸில் வந்து ரெயின்ஃபால், ஹியூமிடிட்டி, விண்டு அந்த வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரீநேம்ங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம். இண்டெக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும், ரீநேம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும். ரீநேம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மேலே டைட்டிலையும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, ரோஸையும் காலம்ஸ்லையும் மேலே இருக்க வேல்யூஸ் ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்பர் கேஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரிட்டேஷன் அண்ட் பின்னிங். ஸோ ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ் டிஸ்கிரிட்டேஷன் இஸ் ஒரு கண்டினியூஸான வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸை கன்வெர்ட் பண்ணது இஸ் அ டிஸ்கிரிட்டேஷன். அண்ட் பின்னிங் இஸ் குரூப்பிங். ஒரு லார்ஜ் டேட்டாவிலேருந்து ஸ்மால் குரூப்ஸை டிபெண்டன்சி பேஸ் பண்ணி அது ஸ்மால் குரூப்ஸாக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த குரூப் பேர் பின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதோட இன்டர்வல் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, ஸோ கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ்க்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட்டை வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம், ஏன்னா இன்றைக்கி ஒன்று இருக்கும், ஆஃப்டர் மந்த் வந்து இது சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே வந்து நம்ம சாம்பிளுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட்ஸை இன்புட்டாக எடுத்திருக்கோம். அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்ஸ் வந்து கட், அதாவது பர்டிகுலர் டேட்டாஸை டிஃப்ரெண்ட்டான கேட்டகரிஸில் கட் பண்ணுறது, தட் இஸ் பின். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா 118, 125, 135 இதெல்லாமே ரேஞ்சஸ். இதுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு செட்டாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ 0 to 118 அது ஒரு ரேஞ்சு, அதுக்குள்ளே இருக்கவங்கள ஒரு டேட்டா குரூப்பு. அடுத்து 125 இருக்க ஒரு குரூப்பு, அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஹைட்டு தான் பின்னுக்கு வந்து பேஸ் இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ மேலே வந்து என்னென்ன ரேஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்கேன், கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூஸ் இன்டர்வல்ஸ் அதில் எவ்வளோ டேட்டா இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். தென் அவுட்லயர் டிடக்ஷன் அண்ட் ஃபில்டரிங். ஸோ அவுட்லயர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டேட்டா irrelevant டேட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், ஆட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆட் மேன் அவுட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. எல்லாமே சிமிலர் கைண்டில் இருக்கும், ஒரு டேட்டா மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்காது. இப்போ எல்லாம் ஆப்பிள்ஸாக இருக்குது, நடுவில் ஒரு ஆரஞ்சு மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆரஞ்சு வந்து நம்ம அவுட்லயர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஏஜ் மட்டும் போட்டுகிட்டே இருக்கும், ஆர் டேட் ஆஃப் பர்த் போட்டுகிட்டே இருக்கும், திடீர்னு நடுவில் வேறு ஒரு நம்பர் வருது அப்படின்னா அது வந்து அவுட்லயர்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். என்னென்னா ரெகுலராக ஒரு பர்சன் வந்து அமௌண்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்பொழுது 10,000க்குள்ளே தான் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுவார். திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த அக்கௌண்ட்டில் ஒரு 1 lakh ஒரு 1 crore அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து நம்ம அவுட்லயர், அதாவது இட்ஸ் அனாமலிஸ், டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, அதாவது இந்த ஸ்பேமு என்ன சொல்கிறது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்துல டவுட்டு, ஓகே ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கொடுத்துருக்கோம். டேட்டா செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து 10 வரைக்கும் ஒரு கவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் 1000ங்கிற கவுண்ட் இருக்குது. ஸோ நார்மலாக டேட்டாங்கிறது என்னது, ஒரு கண்டினியூஸாக போய்கிட்டே இருக்குது. திடீர்னு ஒரு 1000 வேல்யூஸ் வருது, இட்ஸ் அவுட்லயர். இப்போ இதை மீன் எடுக்கிறோம், ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் எடுத்துருக்கோம், த்ரெஷ்ஹோல்டு இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த Z ஸ்கோருங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மீன், ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன், அவுட்லயர்ஸ் இது வரும்பொழுது இதுவே ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அவுட்லயர்ஸ் 1000 அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அந்த கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ்லேருந்து ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து அவுட்லயர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கு.
ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸஸில் நம்ம வந்து டேட்டா ட்ரான்சாக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ எப்படி வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக்ஸ், ஒரு டேட்டாவில் வந்து டியூப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது, மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை ஃபில் பண்ணுறது, அவுட்லயர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, எப்படி டேட்டாஸை வந்து மிஸ் டேட்டாஸை ஹேண்டில் பண்ணணும், அதாவது ப்ரீ ப்ராசஸிங் லைக். ஸோ டேட்டாவை அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணால் தான் நம்மளால் ஒரு ஃபைனலான ஒரு டேட்டா கிடைக்கும். அந்த டேட்டாவை வச்சு தான் நம்மளால் வந்து அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, so thank you for watching. Join us with virtual classroom lectures for easy learning. Thank you.